जज्बाती होकर उन्होंने कोई कदम पुट्टे, अदालतां ने दोषी ठहराता ते अज 25 27 साल 30 साल तो जेलों च बंद ने और जवानी की उम्रे जेलों च गए सी, अज बुढ़ापे च आ गए ने। और श्रोमणी अकाली दल ने समय समय ते इन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते आवाज़ उठाई है, यतन किए ने। और इत्थों तक कि सरदार प्रकाश सिंह बादल की जिहड़ी सरकार सीगी, उस सरकार दे विच पंजाब की विधान सभा दे विच इस संबंधी मते भी पास करके जिहड़े केंद्र सरकार नूं भेजे गए। और समय समय ते देश की पार्लीमेंट के अंदर श्रोमणी अकाली दल के नाल संबंधित लोक सभा मैंबरां ने, खास करके साडे सत्कारयोग भैन जी बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बड़े जज्बाती रौं दे विच तत्थां दे आधार ते उन्हां सिख नौजवानों नाल जिहड़े बंदी ने, जिहड़ा धक्का हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, उहदे बारे उन्हां दी रिहाई बारे आवाज़ उठाई। और पिछले दिन भी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने भी आवाज़ उठाई। और उदों लोक सभा दे विच उन्हां दी स्पीच दे समय भी मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू ते अमृतसर तो कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पार्लीमेंट के अंदर ही उन्हां दा विरोध किया कि तुसीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई मंग के गुनाह कर रहे जे, गलत कर रहे जे। और उस दिन ही रवनीत बिट्टू जिहड़े ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं मिलते हैं, वो सोशल मीडिया च उन्हां दीयां फोटोआं भी वायरल ने। और हुण जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां ने देश के प्रधानमंत्री नूं तत्थां दे आधार ते, देश के कानून के आधार ते चिट्ठी लिखी है कि भाई बलवंत सिंह राजोआणा नाल जां बाकी बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल धक्का हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, तो उन्हां दी रिहाई जिहड़ी आ तुसीं आप खुद की दखलअंदाजी दे के उन्हां नूं रिहा करवाया जाए। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने जिथे मीडिया दे विच रौला पाया, विरोध किया है, उत्थे उन्हें देश के प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख के भी इस गल का विरोध किया है। और देखो सितम इस गल का आ कि 10 नवंबर 2019 नूं जदों समुचे जगत के अंदर 550 साला प्रकाश पुरब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का मनाया जा रहा सी, ते हिंदुस्तान की सरकार ने सिख भावनावां की कदर करदिआं होइआं सिखां नूं एक तोहफे के रूप दे विच जिहड़ी बड़ी वड्डी मंग सी सिख जगत की, 8 बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा करन ते 9वें जिहड़े भाई बलवंत सिंह राजोआणा सी उन्हां दी फांसी नूं उम्र कैद विच तब्दील करन दा जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी कीती सी। ते तुसीं हिसाब ला लो कि 2.5 साल हो गए ने उस नोटिफिकेशन होई नूं, उस नोटिफिकेशन ते भी किसी तरह का कोई असर नहीं होया। और जिहड़े वो 8 बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की नोटिफिकेशन जारी हुई, उहदे विचों 6 पहलों ही रिहा हो चुके सीगे। जिहड़ा उन्होंने ये दावा किया सी कि ये 20 साल वाले ने जां उम्र कैद वाले ने केंद्र सरकार ने, उहदे चों जिहड़े भाई लाल सिंह, भाई नंद सिंह, भाई शबेग सिंह ये पहले ही रिहा हो चुके सीगे। और इस तो इलावा भी 3 सिंह जिहड़े है वो भी इस तो पहले ही रिहा चुके सीगे, पर उन्हां चों एक दी 5 साल की सज़ा सी, 2 की 10-10 साल सज़ा सी, जिहड़े रूटीन नाल ही रिहा हो गए सी। केवल प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह ते भाई गुरदीप सिंह खेड़ा, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह होरां नूं 27 साल हो गए ने ते भाई खेड़ा जी नूं 30 साल हो गए ने जेल विच बंद होयां नूं। उन्हां दी रिहाई दी नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार अज भी जिहड़ी है उन्हां दा रवैया जिहड़ा आ उन्हां नूं याद करवाया जा रहा है कि तुहाडा ही हुक्म जारी होया, तुसीं लागू नहीं कर रहे।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਮਿਥ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਹ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਰਮਲਸੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਦੂਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 19/6/19 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ DIG SPS ਬਸਰਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ SP ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ SPS ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23/7/21 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਰ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਫਿਰਕਾ, ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ BN ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 1984 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ? ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਝੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਤੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 59 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਸਸੀ ਨੂੰ, ਬੀਸੀ ਨੂੰ, ਬੀਪੀਐਲ ਨੂੰ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏ, 200 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ, 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੌਂ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਹੈ, ਮਾਤੜ ਤੋਂ ਮਾਤੜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਲਈ। ਕੁਛ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜੇ ਜਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢੋ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ। ਕਿਹੜੇ ਢਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਢਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੋਰਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰੂੰ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਆਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ।